In the last lecture, we have seen the use of IC555 as a stable multivibrator. We are studying that how IC555 is used as a stable multivibrator. See that in the figure we have seen the pin number 6 is connected to the pin number 7 uh, for the use of IC555 as a monostable multivibrator, and to use the IC555 as a stable multivibrator, we connect the pin number 6 to the pin number 2. That means pin number 6 and pin number 2 are connected to the each other. These two pins are connected to each other, and after that we have seen the working of IC555 as a stable multivibrator. A stable multivibrator is the multivibrator. We know that the output of the multivibrator is vibrates between the two states, that is the uh, constant state, and that is at the high level and at the low level. Output changes between the two states, that is output does not remains constant for the one complete cycle, so that it is called as a stable multivibrator. In a stable multivibrator, see that these are the two comparators, upper comparator and lower comparator. We already seen the working of the comparators in the stable multivibrator. When the plus VCC supply, when plus VCC supply is given to the IC, then initially the lower comparator provides the high output. This comparator number 2 provides the high output, as this output of the lower comparator is at the high level. It makes R is equals to 1. R is equals to 1, which reset the flip-flop, as R input, reset input of the SR flip-flop is at the high level, so that it reset the flip-flop, and from the flip-flop we get output Q is equals to 0 and output Q bar is equals to 1. So here see in the diagram, for the initially when VCC supply is given, then we get output at the high level. Why output is at the high level? Because we take the output of the IC from the pin number 3, and according to the working of this lower comparator, here we get the output Q bar is equals to 1, so that output is at the high level. Output is at the high level. Now output is at the high level, मग output high level असताना काय होतं? Here output is at the high level, so and here Q is equals to 0. Q is equals to 0, which cuts off the transistor, and this capacitor C get charged through the resistors RA and RB. आणि इथं काय होतं, मग हा ट्रान्झिस्टरला आपण Q इज इक्वल्स टू 0 आहे. Q इज इक्वल्स टू 0 असल्यामुळं ट्रान्झिस्टरला आपण 0 व्होल्ट सप्लाय दिला. 0 व्होल्ट सप्लाय दिल्यामुळं ट्रान्झिस्टर हा कट ऑफ स्टेटमध्ये जाईल. कट ऑफ स्टेट म्हणजे नॉर्मली त्याला आपण ऑफ स्टेट म्हणतो. मग जर ट्रान्झिस्टर नॉर्मली ऑफ स्टेटमध्ये असेल तर मग काय होईल, ऑफ स्टेट असल्यामुळं हा जो प्लस VCC सप्लाय आहे, तर तो प्लस VCC सप्लाय थ्रू द रेजिस्टन्स RA अँड RB, RA आणि RB ह्या दोन रेजिस्टन्सच्या थ्रू तो जो सप्लाय आहे, तर तो सप्लाय डायरेक्टली ह्या कॅपॅसिटरला भेटेल. डायरेक्टली हा सप्लाय कॅपॅसिटरला भेटेल. त्यामुळं कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल. लक्षात येते? त्यामुळं काय होईल, कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल. त्यामुळं कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल, आणि मग ही जी चार्जिंग आहे एकदा, आणि मग कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल. आपण कॅपॅसिटर वेव्हफॉर्ममध्ये बघता येईल ते. इथं बघा काय झालं, आउटपुट हाय लेवलला आहे, म्हणजे Q इज इक्वल्स टू 0 आहे, आणि Q इज इक्वल्स टू 0 असल्यामुळं कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट झाली, आणि मग कॅपॅसिटर काय होईल, चार्ज होईल, फुल्ली चार्ज होईल. मग कॅपॅसिटर ज्यावेळेस फुल्ली चार्ज होईल, मग कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाल्यानंतर जे काही कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज असेल, तर ते व्होल्टेज असेल जवळपास 2/3 ऑफ VCC, twice VCC by 3. दिस इज द मॅक्झिमम व्होल्टेज स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरमध्ये स्टोअर होणारं हे जे मॅक्झिमम व्होल्टेज आहे, तर ते मॅक्झिमम व्होल्टेज असेल 2/3 ऑफ VCC. 2/3 VCC एवढं व्होल्टेज काय होईल, कॅपॅसिटरमध्ये स्टोअर होईल. मग आता एवढं व्होल्टेज कॅपॅसिटरमध्ये स्टोअर होईल. आता हे कॅपॅसिटरमध्ये हे व्होल्टेज स्टोअर झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस काय होईल, वेन
the voltage of the capacitor when the voltage of the capacitor is greater than the twice तर 2/3 of VCC. ज्यावेळेस कॅपॅसिटरची फुल्ली चार्जिंग होईल, फुल्ली चार्ज कॅपॅसिटर झाल्यानंतर कॅपॅसिटरचं जे व्होल्टेज आहे ते 2/3 VCC ह्या व्होल्टेजपेक्षा ज्यावेळेस जास्त होईल, ह्या व्होल्टेजपेक्षा ज्यावेळेस हे व्होल्टेज जास्त होईल कॅपॅसिटरचं, त्यावेळेस आपण इथं बघू शकतोय की ज्यावेळेस हे व्होल्टेज जास्त होईल आणि हे बघा हे जे कॅपॅसिटर आहे तर तो आपण पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 2 आपण पिन नंबर 6ला जोडलेले आहे. त्यामुळं पिन नंबर 6चं जे काय आपलं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज आहे तर ते थ्रेशोल्ड व्होल्टेज काय होईल तर ते कसं असेल लेस दॅन द 2/3 ऑफ ग्रेटर दॅन द 2/3 ऑफ VCC. 2/3 ऑफ VCC हे जे व्होल्टेज आहे तर ते व्होल्टेज कुठलं आहे तर ह्या पिन नंबर 5चं जे व्होल्टेज आहे तर ते पिन नंबर 5चं व्होल्टेज आहे 2/3 ऑफ VCC, ट्वाईस VCC/3. आणि मग ज्यावेळेस कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज होईल, कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाला की कॅपॅसिटरचं जे व्होल्टेज आहे तर ते व्होल्टेज इन्क्रीज होईल आणि ते व्होल्टेज इन्क्रीज होऊन किती होईल तर ते होईल ग्रेटर दॅन द 2/3 ऑफ VCC. दॅट मीन्स द व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. व्होल्टेज ॲट द pin number 6 threshold voltage, this threshold voltage is greater than the control voltage. And as the threshold voltage is greater than the control voltage, then the upper comparator provides the high output. Then this upper comparator provides the high output, so that this upper comparator provides the high output. अप्पर कंपॅरेटर हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करेल. अप्पर कंपॅरेटरनं हाय आउटपुट प्रोव्हाइड केलं म्हणजेच आपल्याला आउटपुट काय भेटेल. आपल्याला इथं बघा फ्लिप फ्लॉपमध्ये यस इनपुट हे हाय लेवलला जाईल. यस इनपुट हाय लेवलला गेल्यामुळं फ्लिप फ्लॉप हा रिसेट होईल अँड वी गेट आउटपुट Q इज इक्वल्स टू 1. त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट काय भेटेल Q इज इक्वल्स टू 1. आउटपुट Q इज इक्वल्स टू 1 मिळालं म्हणजेच Q बार इज इक्वल्स टू 0. आउटपुट Q इज इक्वल्स टू 1 झालं म्हणजेच Q बार इज इक्वल्स टू काय झालं 0. आणि जर Q बार इज इक्वल्स टू 0 असेल तर मग आपल्याला IC पासून मिळणार आउटपुट कसं असेल लो लेवलला असेल. हे बघा इथं आपल्याला पाहता येईल कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाला. कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाला की अप्पर कंपॅरेटरचं आउटपुट हे हाय लेवलला गेलं, त्यामुळं IC पासून आपल्याला आउटपुट हे लो लेवलला भेटलं. लक्षात आलं. लोअर कंपॅरेटरचं आउटपुट ज्यावेळेस हाय लेवलला होतं त्यावेळेस आपल्याला IC पासून आउटपुट हाय लेवलला मिळालं आणि ज्यावेळेस लोअर कंपॅरेटरचं आउटपुट हे लो लेवलला हाय लेवलला गेलं, अप्पर कंपॅरेटरचं आउटपुट हाय लेवलला गेलं, त्यावेळेस IC पासून आउटपुट आपल्याला लो लेवलला भेटेल. आता ICचं आउटपुट ज्यावेळेस लो लेवलला असेल मग ते आपल्याला ICचं आउटपुट ज्यावेळेस लो लेवलला असेल, ICचं आउटपुट लो लेवलला आहे त्यावेळेस Q इज इक्वल्स टू 0 म्हणजेच Q बार इज इक्वल्स टू 0 म्हणजेच Q इज इक्वल्स टू 1 आहे. आणि Q इज इक्वल्स टू 1 असल्यामुळं ट्रान्झिस्टर जो आहे तर तो ट्रान्झिस्टर आता ऑन स्टेटमध्ये जाईल. म्हणजेच एक पर्टिक्युलर व्होल्टेज आपण ट्रान्झिस्टरला सप्लाय करतो, पर्टिक्युलर व्होल्टेज ट्रान्झिस्टरला आपण देतो आणि मग ते व्होल्टेज ट्रान्झिस्टरला दिल्यामुळं ट्रान्झिस्टर काय होईल, ट्रान्झिस्टर ऑन होईल आणि मग जो काय पॉवर सप्लाय आहे कॅपॅसिटरमध्ये जी काही एनर्जी स्टोअर झाली आहे तर ती एनर्जी तो ट्रान्झिस्टर यूज करेल आणि मग त्या कंडिशनसाठी ज्यावेळेस आउटपुट हाय लो लेवलला गेलंय त्या कंडिशनसाठी कॅपॅसिटरची डिस्चार्जिंग स्टार्ट होईल. त्याच्या वेव्ह फॉर्ममध्ये दाखवलंय. आउटपुट लो लेवलला आहे आणि मग कॅपॅसिटरची काय झाली इथं डिस्चार्जिंग चालू झाली. लक्षात आलं. ज्यावेळेस हाय लेवलला होतो आउटपुट हाय होतं त्यावेळेस चार्जिंग स्टार्ट होती आणि ज्यावेळेस आउटपुट लो लेवलला गेलं त्यावेळेस कॅपॅसिटर हा डिस्चार्ज झाला अप टू द 1/3 ऑफ VCC. ह्या इतक्या व्होल्टेजपर्यंत आउटपुट काय होईल डिक्रीज होईल, कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज डिक्रीज होईल. मग ह्या व्होल्टेज डिक्रीज झालं की मग परत काय होईल परत जो लोअर कंपॅरेटर आहे कंपॅरेटर नंबर 2चं आउटपुट पुन्हा हाय लेवलला जाईल. कंपॅरेटर 1चं आउटपुट पुन्हा हाय लेवलला जाईल आणि मग कंपॅरेटर 1चं आउटपुट हाय लेवलला गेलं की आपल्याला IC पासून आउटपुट हाय लेवलला भेटेल. ICचं आउटपुट हाय लेवलला गेलं म्हणजेच जे काय Q आउटपुट आहे SR फ्लिप फ्लॉपचं तर ते SR फ्लिप फ्लॉपचं हे Q आउटपुट हे लो लेवलला जाईल आणि ते लो लेवलला गेलं म्हणजेच कॅपॅसिटरची पुन्हा चार्जिंग स्टार्ट होईल आणि मग कॅपॅसिटर चार्ज होईल अप टू द 2/3 ऑफ VCC. 2/3 VCC ह्या व्होल्टेजपर्यंत परत कॅपॅसिटरची चार्जिंग होईल.
परत त्या कॅपॅसिटरची चार्जिंग होईल. कॅपॅसिटरची चार्जिंग झाल्यानंतर पुन्हा तीच प्रोसेस होईल. ट्वाईस थर्ड VCC पर्यंत चार्ज झाला आणि त्याच्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज झालं कॅपॅसिटरचं की मग जो कंपॅरेटर 1 आहे, कंपॅरेटर 1 हाय आउटपुट प्रोव्हाइड करेल आणि मग कंपॅरेटर 1चं आउटपुट हाय लेवलला गेलं की मग पुन्हा कॅपॅसिटर आउटपुट आहे जे आयसीचं आउटपुट लो लेवलला जाईल आणि कॅपॅसिटरची डिस्चार्जिंग त्या ठिकाणी स्टार्ट होईल. म्हणजे कंटिन्युअसली आउटपुट हे चेंज होत राहील ह्या दोन स्टेटमध्ये, एक तर हाय लेवलला किंवा लो लेवलला. कंटिन्युअसली आउटपुट हाय आणि लो लेवलमध्ये चेंज होत राहील आणि कॅपॅसिटर सुद्धा कंटिन्युअसली चार्ज आणि डिस्चार्ज होत जाईल. लक्षात आलं. तर अशा प्रकारे कॅपॅसिटरची चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होते आणि चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग झाल्यामुळं कॅपॅसिटरची चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होते आणि आपल्याला आउटपुट सुद्धा दोन स्टेटमध्ये चेंज होतं. एक तर आउटपुट हाय लेवलला राहतं किंवा आउटपुट लो लेवलला राहतं. लक्षात आलं. अशा प्रकारे ह्या केसमध्ये आपल्याला स्टेबल आउटपुट भेटत नाही, जे की आपण पूर्वी बघितलं होतं. जर मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असेल तिथं आपल्याला कॉन्स्टंट आउटपुट भेटत होतं आणि पर्टिक्युलर टायमिंग नंतर जरी आउटपुट चेंज होत असलं तरी आपल्याला तिथं एका स्टेटमध्ये कॉन्स्टंट आउटपुट भेटत होतं. त्यामुळे त्याला आपण मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असं म्हणत होतो. परंतु इथं मात्र आउटपुट हे काय होतं, कंटिन्युअसली चेंज होतंय आणि मग आउटपुट कंटिन्युअसली चेंज होत असल्यामुळं आपण ह्याला अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असं म्हणतो. इथं हे जे दिसते आपल्याला, हा जो स्क्वेअर वेव्ह दिसते, तर ह्या स्क्वेअर वेव्हची जी काय विड्थ दिसते ह्याला आपण पीक असं म्हणतो. एक पर्टिक्युलर पीक किंवा ह्याला आपण हाफ सायकल साईन वेव्ह मध्ये आपण सायकल म्हणजे काय बघितलं होतं. तर 360 डिग्री रोटेशन झाल्यानंतर एक कम्प्लीट सायकल त्या ठिकाणी पूर्ण होत असते आणि इथं मात्र ही जी स्क्वेअर वेव्ह आहे, तर ह्या स्क्वेअर वेव्ह मधली ही जी दिसतोय आपल्याला हा पीक, तर हे जे W न इंडिकेट केलेलं आहे, तर हा जो पीक आहे हा एक ब्लॉक म्हणजे आपली एक सायकल असेल. सॉरी, इट इज अ हाफ सायकल. तर ती आपली हाफ सायकल असेल आणि ती हाफ सायकल आहे आणि ह्या हाफ सायकलची जी विड्थ आहे, हा जो ॲरो दिसतोय हे ॲरोनं दाखवलेलं, तर ही विड्थ म्हणजे त्याला आपण पल्स विड्थ असं म्हणतो. तर त्या हाफ सायकलची जी विड्थ आहे, तर त्या हाफ सायकलच्या विड्थला पल्स विड्थ असं म्हणतात. तर ती आपली पल्स विड्थ आहे आणि मग ह्याच्यावरून आपल्याला पल्स विड्थ आणि टाइम पिरियड म्हणजे काय, तर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लिशन ऑफ वन सायकल इज नोन ॲज अ टाइम पिरियड. एक कंप्लीट सायकल पूर्ण करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे त्याला आपण टाइम पिरियड असं म्हणतोय. तर ह्यासाठी काही एक फॉर्म्युलेज आपण इथं यूज करणार आहोत. त्याच्यामध्ये ड्युटी सायकल म्हणजे काय, तर ड्युटी सायकल इज डिफाइंड ॲज इट इज द रेशो ऑफ पल्स विड्थ टू द टाइम. ह्याच्यावर प्रॉब्लेम विचारले जातात आणि हे दोन्ही पॉईंट IC555 ॲज अ स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर अँड मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर, हे दोन्ही पॉईंट आपण प्रॅक्टिकलीही बघणार आहोत. प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा हे दोन्ही बघायचेच आहेत आपल्याला. IC555चे युजेस तिथंही आपल्याला हे फॉर्म्युले लागणार आहेत. तर हे ड्युटी सायकल इज इक्वल्स टू pulse width divided by t. Here this is the pulse width of this pulse is known as the pulse width and this is the time required to complete the one cycle. ही हाफ सायकल, हा पॉझिटिव्ह पीक म्हणजे हाफ सायकल आणि हा निगेटिव्ह पीक म्हणजे ही एक हाफ सायकल. अशी कम्प्लिटली एक सायकल इथं होते. इथं एक सायकल कंप्लीट होते आणि ती सायकल कंप्लीट होण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे, तर त्या टाइमला आपण टाइम पिरियड असं म्हणतोय. तर हे अशा प्रकारे आपण हे डिफाईन करतो. ड्युटी सायकल इज इक्वल्स टू पल्स विड्थ डिवायडेड बाय टाइम. ह्याचा आणखीन एक फॉर्म्युला आहे. आता D इज इक्वल्स टू RA प्लस RB डिवायडेड बाय RA प्लस ट्वाईस RB. ह्या फॉर्म्युलावरून सुद्धा आपल्याला ड्युटी सायकल फाइंड आउट करता येते. ह्या फॉर्म्युलावरून आपण डायरेक्टली ड्युटी सायकल फाइंड आउट करू शकतो. मग ह्याच्यामध्ये काय RA म्हणजे काय, तर इथं आपण दोन रेजिस्टन्सेस यूज केलेले आहेत. डायग्राममध्ये बघता येईल रेजिस्टन्स RA अँड रेजिस्टन्स RB. दीज आर द टू रेजिस्टन्सेस. तर ते दोन रेजिस्टन्सेस आहेत. ह्या फॉर्म्युलावरून आपण ड्युटी सायकल काढू शकतो. आणि जर आपल्याला जी आउटपुट वेव्हफॉर्म मिळाली तर त्या आउटपुट वेव्हफॉर्मची फ्रिक्वेन्सी काढण्यासाठी हा आपण फॉर्म्युला यूज करतो. 1.44 डिवायडेड बाय RA प्लस RB इंटू RC.
लक्षात आलं. इन दिस वे IC 555 इज युज्ड ॲज अ स्टेबल